नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ अक्टोबर 25 तारीख शनिवार। तेज विलंब न कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक परवर्ती खबर। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि जहाँ पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिगक गति करी घनीभूत हेबार संभावना रही। आसंता 26 तारीख सुधा गभीर अवपात परिणत हेबार आशंका करा जाउछि। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुजाई आसंता 27 तारीख सकाळे यह बात्यार रूप नेबार संभावना रही। अक्टोबर 27 रु 29 तारीख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा होबार आकलन करा जायछि। विशेषकर उपकूल एवं दक्षिण ओडिशार जिला यथा पुरी, नयागढ़, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट और मालकानगिरी रे प्रबल वर्षार संभावना रही। मत्स्यजीवी माननकु 26 रु 29 तारीख पर्यंत समुद्र भितर को न जावाको परामर्श दिया जायछि। ए परिप्रेक्षी राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहते जे ओडिशा प्राकृतिक विपर्ययर प्रबल राज्य होइथिबारो जेकोसी परिस्थितिर मुकाबला पई सरकार प्रस्तुत अछंती। स्वास्थ्य एवं पशु संपद विभाग को सजाग रहिबाको अलर्ट करा जायछि। दर्शक बंधु चैनल टिकु जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनांती तेबे सब्सक्राइब करी ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टिकु दबाई दियंतु जा फଳରେ प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुड़िकु जानि पारिबे। एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्लारो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं भिडियोटी लाइक करी आपनक प्रियजन माननकु शेयर कर दियंतु। खबर राज्य में खाली पड़िथिबा 4219 जन कनेस्टेबल पद को सीधा सड़क पूरण करा जिवो बोली मुख्य विभाग पक्षरु कुहा जायछि। शुक्रवार ए संक्रांत रे गृह विभाग उपसचिव तरुण कुमार पंडा पुलिस महानिर्देशक एवं आईजी को पत्र लेखि अवगत कराइछंती। राज्य में खाली पड़िथिबा कनेस्टेबल पद पूरण नै राज्य पुलिस मुख्यालय पक्षरु आसीथिबा प्रस्ताव को सरकार विचार करिया परे खाली पद पूरण लागि एही निष्पत्ति नैछंती। परवर्ती खबर भारतीय रेलवे रे चाकरी करिवार सुजोग बाहरिछि। 8000 रु अधिक पदवी पाई नियुक्ति। जदि आपण युक्त 2 युक्त 3 पास करिसंती तेबे एही पदवी पाई आवेदन करि पारिबे। आरआरबी एनटीपीसी नियुक्ति 2025 विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। रेलवाई नियुक्ति बोर्ड 8850 स्टेशन मास्टर क्लर्क एवं अन्यान्य पदवी प्रकाश करिछि। अक्टोबर 21 तारीख रु एने आवेदन आरंभ होइछि। योग्य प्रार्थी माने नवेम्बर 27 तारीख पर्यंत www.rrbapply.gov.in को जाई ऑनलाइन रे आवेदन करि पारिबे। खबर आसंता रथ यात्रारू जैविक चाउलरू प्रस्तुत हेब कठ भोग। रथ यात्रा समय बलभद्र जैविक चाष मिशन द्वारा प्रस्तुत चाउलरू कठ भोग प्रस्तुत करा जिवो। एने सूचना दैछंती कृषि विभाग प्रमुख शासन सचिव अरविंद पाढ़ी। एथिपाई बरगढ़, कटक एवं कोरापुट जिले में जैविक चाष करा जाउछि। बलभद्र जैविक चाष मिशन रे जैविक चाष पई सहायता दिया जाइछि। कठ भोग पई आवश्यक परिमाणर चाउल अमल हेब। जदि बलका रहे किछि परिमाणर महाप्रसाद मध्य करा जिवो। आनंद बजार रे जैविक महाप्रसाद पई हेब स्वतंत्र काउंटर। परवर्ती समय जैविक पनीपरिबा मध्य व्यवहार करा जिवो। खबर ओडिशा सरकार राज्य में आलू एवं डाली उत्पादन वृद्धि लक्ष्य रखिछंती। आगामी दिन में आलू पाई पश्चिम बंग एवं डाली पाई अन्य राज्य उपरे निर्भरशील हेबा नाही बोली उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव कहिछंती। आलू एवं डाली उत्पादन में ओडिशा आत्मनिर्भर हेबो बोली मुख्यमंत्री दृढ़ भाव में कहिछंती। सेहिपरि पश्चिम बंग आउ नाली आखि देखाई पारिबो नाही। आलू चाष पाई 3 लाख मेट्रिक टन आलू बिहन जगाई दिया जाइछि। 13 शीतल भंडार काम आरंभ होइछि। आशा जेतिकी आलू बाहरिबो राज्य रे आवश्यकता पूर्ण होइजिवो। कृषि विभाग पक्षर भी रबी फसल अभियान आरंभ करी उपमुख्यमंत्री केभी सिंहदेव कहते चलित वर्ष वर्षार परिमाण भल होइछि। रबी अमल भल होई पारिबो। तेणु विशेष करी डाली एवं तैल जीव चाष पई रबी ऋतु रे अभियान कार्यक्रम हाथ को नैछंती सरकार।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଚିନ୍ତା ବଢାଇଲାଣି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପରମୁହାଁ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍। ଜାନୁଆରୀରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1564 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର 17ଟି ବ୍ଲକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବଡ଼ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଉରକେଲା ସହରାଞ୍ଚଳର। 7358 ଜଣଙ୍କ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 1564 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ର ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ଔଷଧ ମହଜୁଦ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ମଳତ୍ୟାଗ, ଘାସରେ ଶୋଇବା, ବସିବା, ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଗକୁ ବାହାଘର ବଜାର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପାଲଟିଥିବା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 2000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,21,518ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରାୟ 1700 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,11,310 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ସେହିପରି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 4,100 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,51,410 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 1,47,033କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ପୁରୁଛି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ 500 ଦିନ। 500 ଦିନ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଡାକିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବସୁଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଆଉ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଏହି ବୈଠକରେ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ 500 ଦିନ ପୂରଣ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଭାସ୍କର ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ ବା ବିଟିଏମ୍ ସୂତା କଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। ନିକଟରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 1964ରେ ସ୍ଥାପିତ ସୂତା କଳ କୌଣସି କାରଣରୁ 1997ରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ବଣ ବୁଦାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ଅନେକ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ। ଏଠାରେ ଏକ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପାର୍କ କିମ୍ବା ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର କାରଖାନା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସୂତାକଳ ବନ୍ଦ ହେବା ବେଳକୁ ଅନେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଉଣା ବାକି ଥିଲା। ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ପୈଠ କଲେ ହିଁ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଟିଏମ୍ ସ୍ଥିତ କଲୋନୀର ଅଧିକାଂଶ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ନୂଆ ଘର ସ୍ଥାପନ କରାଗଲେ ନୂତନ କମ୍ପାନୀକୁ ଜାଗା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା କର୍ମଚାରୀ। ସୂତାକଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ହେଲେ ନୂତନ କାରଖାନା ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପରିବା ଦର। ବଜାରରେ ଟମାଟୋ ଦର 40-50 କି 100 ନୁହେଁ ବରଂ 500 ଟଙ୍କା ପରେ ଏବେ 1 କେଜି ଟମାଟୋକୁ କେଉଁଠି 600 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠି 700 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଟମାଟୋ ଆସୁନଥିବାରୁ ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ସୀମା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ପନିପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଟମାଟୋ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 600 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ହୋଇଛି। 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଏହି 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଏମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲା। ଗୁଇନ୍ଦା ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିପୁଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଳି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବସ୍ ଯୋଡ଼ି 20 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପ୍ରତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରର କର୍ଣ୍ଣୁଲ ଜିଲ୍ଲା ଚିନ୍ନା ଟେକୁରୁ ଗାଁ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ସହ ବସ୍ ଧକ୍କା ହେବାରୁ
ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ନିଆଁ। ବସ୍ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବାଇକଟି ସାମ୍ନା ପଟୁ ଆସି ପିଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ବସରେ ପ୍ରାୟ 42 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ବସ୍ଟି କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ସହାୟକଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 42 ଜଣ ବସ୍ରେ ଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରର ସହରସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳି ଯାଇଛି। ଅମୃତସରରୁ ସହରସା ଯାଉଥିବା ଜନସେବା ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଏକ ବଗିରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଉଚିତ ସମୟରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଭାରତ ଓ ଚାଇନା ଭଳି ରୁଷିଆରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରୁଛି ବୋଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପୁନର୍ବାର ଦାବି କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଏହି ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ଏହାର ଶକ୍ତି ନୀତି କେବଳ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଆଇ ଏବଂ ଟି20ରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ଅଫ୍ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାହାରେ ଏକ ବଡ଼ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଟାଣି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଅନୁସାରେ ଅମ୍ପାୟାର ଏକ ୱାଇଡ୍ ବଲକୁ ନିଜ ହିସାବରେ ଫଇସଲା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଲେଗ୍ ସାଇଡରେ ସମାନ ଗାର ଟାଣି ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ବଲ୍ ଏହି ଗାର ମଧ୍ୟରେ ରହେ ତେବେ ଏହାକୁ ୱାଇଡ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ରେଖା ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ୱାଇଡ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଲେଗ୍ ସାଇଡ୍ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ବଲ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ୱାଇଡ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଆଇସିସିର ଏହି ନିୟମ ବୋଲରଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ରିଜ୍ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲି ଲେଗ୍ ସାଇଡ୍ ବାହାରେ ବୋଲିଂ କରି ବୋଲରଙ୍କୁ ଠକନ୍ତି, ଯାହା ଚଉଡ଼ା ରହିବ। ଏହା ବୋଲରମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ପରେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ପାଖରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିବ। ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଧିକାର ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା 5 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀମାନେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ କି ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ହେଲେ ଦୀପାବଳି ସରିଗଲା ସିନା ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। କିସ୍ତିରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନଭେମ୍ବର 6 ଏବଂ 11 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ସରକାର କୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଯୋଜନା ପାଇଁ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରିବେ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ନଭେମ୍ବର 1ରୁ 5 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 21ତମ କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ।